गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में આપણે ચેપ્ટર નંબર 8 વિશે ચર્ચા કરતા હતા। એમાં આપણે સૂક્ષ્મ રચનાઓ વિશે ચર્ચા કરેલી હતી। ત્રણ અલગ અલગ સૂક્ષ્મ રચનાઓ જે છે એના વિશે આપણે વાત કરેલી। આજે આપણે નવી એક રચના જે છે એના વિશે વાત કરવાની છે, પક્ષમો અને કશા વિશે। પક્ષમો અને કશા। तो पक्षमों और कशा जनरली हलन चलन की क्रिया में उपयोगी बनती होय छे। तो पक्षमों और कशा विषय आपणे चर्चा करशुं। तो पक्षमों और कशा शुं छे सौथी पहला ए आपणे जोईए। पक्षमों जनरली पेरामीशियम में जोवा मळे। कद नानुं होय, संख्या घणी बधी होय। कद नानुं पण संख्या घणी बधी होय। अहींया कद एटले के लंबाई अहींया आपणे जे छे ने कशानी वधु होय अने संख्या पक्षमोनी सापेक्षे ओछी होय। एटले के पक्षमो करता कशानी संख्या जे रही ने ए ओछी हशे। पक्षमो घणी बधी मात्रामां होय, कशानी संख्या जो है लिमिटेशन में होय छे। बराबर है, ओके। तो खास करीने पक्षमो और कशा बने कोसरस पटल साथे संकळायेल होय अथवा तो कोसरस पटल थी ढंकायेल रचना छे। बराबर है, ओके। बन्नेनो उद्भव जे छे पक्षमो अने कशा जे छे बन्ने विषय आपणे जनरल बात अहीं आपणे करशुं। तो बन्नेनो उद्भव जे छे ए तारा केंद्र नामनी जेवी रचना जे छे तलस्थकाय एमांथी थाय छे। तो बन्नेनो उद्भव आपणे जोईए। पक्षमो अने कशा जे छे एनो उद्भव तारा केंद्र जेवी रचना तलस्थ काय माथी पक्षमो अने कशा सर्जाय छे। એટલે આ બંનેનું સર્જન અહીંયાથી થશે। બરાબર છે। बीजू के सूक्ष्म नलिकाओं होय तलस्थ कायनी अंदर सूक्ष्म नलिकाओं केटलीक होय। बराबर है, जे फरतेनी बाजुए गोठवायेली होय। तलस्थ काय आ सूक्ष्म नलिकाओ धरावे छे। सूक्ष्म नलिकाओ जे छे एनी संख्या आ रीते होय 9 जोड़ प्लस 2। 9 जोड़ प्लस 2 नी दृष्टिए ज्यारे आपणे जोईए तो टोटल संख्या कई रीते थाय तो कि 9 जोड़ एटले 9 गुणिया 2 प्लस 18 प्लस 2। टोटल संख्या केटली थशे 20 नी थशे। એટલે કુલ નલિકાઓ 20 ની આવેલી હોય। સૂક્ષ્મ નલિકાઓ લાંબી ધરીએ એકબીજાની સમાંતર ગોઠવાયેલો હોય। સૂક્ષ્મ નલિકાઓ લાંબી ધરીએ અને એકબીજાને समांतरे गोठवायेल होय छे। समांतर एटले पेरेलाम फरतेनी बाजुए बधी एकबीजा साथे व्यवस्थित रीते गोठवायेली रचना जे छे ए तमने अहींया जोवा मळशे। बराबर छे। आ सूक्ष्म नलिकाओ विषे वात करी। बीजुं के अहींया बे नलिकाओने जोड़ती रचना जे छे ब्रिज कहेवाय। बे नलिकाओने जोड़ती रचना ब्रिज नामनी रचना होय। બંનેને શું કરે, જોડવાનું કામ કરે।
बीजू के बे नलिकानी वच्चे मध्यावरण नामनी रचना सर्जाई। बे नलिकाओनी वच्चे नु आवरण मध्यावरण वच्चेनी बाजु जे आवरण होय मध्यावरण तरीके ओळखाशे। बराबर छे। ओके, आगळ छे परिध नलिका जे छे लिंकर तरीके ओळखाय। फरतेनी बाजुए जे कई नलिकाओ आवेली होय परिध नलिकाओ लिंकर तरीके ओळखाय छे। परिध नलिकाओ एटले फरतेनी बाजुए आवेली नलिकाओ। सेना तरीके ओळखाशे? लिंकर तरीके ओळखाशे। परिध नलिका अने मध्य नलिका जे छे अरीय दांत नामनी रचनाथी जोड़ाय। परिध नलिकाओ अने अरीय नलिकाओ मध्य नलिकाओ नु जोड़ाण अरीय दांत द्वारा थाय। એટલે આવી રીતે શું છે પક્ષમ અને કશાનું જોડાણ સ્થાન જે છે અને પક્ષમો અને કશા જે છે એ સામાન્ય રીતે પ્રાણીકોષની અંદર અને જોવા મળે છે ઘણી વખત। બરાબર છે। નલિકાઓ જે છે આપણે જે કંઈ વાત કરી 20ની સંખ્યામાં તમને જોવા મળશે। તલસ્થ કાય જે છે ફેલેજિન નામનું પ્રોટીન ધરાવે। તલસ્થ કાયમાં आवेल प्रोटीन फेलेजिन। એટલે ફેલેજિન નામનું પ્રોટીન જે છે એ તલસ્થ કાયની અંદર તમને જોવા મળશે। બરાબર છે। ઓકે, તો પક્ષમો અને કશા જે છે એના કાર્યની વાત કરીએ। સૌથી પહેલાં પક્ષમોના કાર્યની વાત કરી તો પહેલું કાર્ય હલેસાઓ મારવાનું કામ કરે। કેવું છે કે પાણીની અંદર કોઈ બોટ હોય તો આપણે હલેસા મારીને ધીમે 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 આગળ વધતા હોય છે। બસ એવું જ કામ અહીંયા પક્ષમોનું છે કે કોઈ પ્રવાહીકૃત માધ્યમ છે એની અંદર હલેસા મારવાનું કામ આ કરી શકે છે। બીજા નંબર ઉપર પાણીમાં વહન કરાવે કે જેને જલ વહન કહેવામાં આવે। આ બે મુખ્ય કાર્ય જે છે એના તમને જોવા મળશે। બરાબર છે। બીજું કે કશાની વાત કરીએ કશા જે છે પક્ષમો કરતાં લાંબી રચના છે। અને વહનની ક્રિયા સાથે સંકળાયેલ છે। એટલે કે ઇન શોર્ટમાં તરવાની ક્રિયા સાથે। બરાબર। ચાલો આગળ વધીએ, નવી અંગિકા જોઈએ।
ચલો, તો આગળની અંગિકા વિશે ચર્ચા કરીએ આપણે. તારા કેન્દ્ર વિશે વાત કરવાની છે આપણે. આપણી આગળની અંગિકા. તો તારા કેન્દ્ર જે છે એનું આયોજન ગાડાના પૈડા જેવું હોય છે. તો આ રચના કેવી છે? ગાડાના પૈડા. ઇન શોર્ટમાં સર્ક્યુલર, ગોળાકાર જે છે એવું આવરણ તમને જોવા મળશે. બીજું કે એની રચનામાં શું હોય છે? તો ખાસ કરીને બે નલિકા એકબીજાના કાટખૂણે ગોઠવાયેલી હોય છે, 90 અંશના ખૂણે. બે નલિકા હોય, એક નલિકા ફોર એક્ઝામ્પલ આમ હોય તો બીજી નલિકા જે છે એ આ રીતે ગોઠવાયેલી હોય છે. એટલે ઇન શોર્ટમાં બે વચ્ચે જે એંગલ બને છે, ખૂણો બને છે, એ કેટલાનો બનશે? 90 અંશનો બનશે. બરાબર. એટલે એક ખાસ રચના આપણે યાદ રાખવી પડશે. એટલે બે નળાકાર રચનાઓ એકબીજાના કાટખૂણે ગોઠવાયેલ હોય છે. એટલે કે કેવી રીતે હોય છે જરાક આપણે જોઈ લઈએ. કે એક ઉદાહરણ તરીકે આ નળાકાર રચના છે અને આ બીજી નળાકાર રચના છે. તો બંને વચ્ચે જે એંગલ બને છે તમે જોઈ શકો છો. એંગલ, આ ખૂણો જે છે એ 90 અંશનો બનશે. એટલે કે બંને એકબીજાના કાટખૂણે ગોઠવાયેલી રચના જે છે એ જોવા મળે છે. તો શેમાં હાજર છે? તો મોટાભાગે પ્રાણી કોષની લાક્ષણિકતા છે, એવું આપણે ભણેલા છીએ. બરાબર. પ્રાણી કોષમાં હાજર. કેટલાક અપવાદરૂપ કિસ્સામાં પણ આ બધી રચનાઓ તમને જોવા મળશે. અપવાદ તો લીલ અને ફૂગમાં પણ હાજર હોય છે કેટલીક. જનરલી વનસ્પતિ કોષમાં બહુ રેર કેસમાં જોવા મળે છે, પણ અહીં આપણે અપવાદરૂપ કિસ્સાની અંદર કેટલીક લીલ એવી છે, કેટલીક ફૂગ એવી છે કે જેની અંદર તમને તારા કેન્દ્ર જે છે ને એની હાજરી જોવા મળશે. બરાબર. બીજું કે પરિધ વિસ્તારમાં જે ત્રેખડ સ્વરૂપની નલિકાઓ છે. ત્રેખડ એટલે 3 સ્વરૂપની નલિકાઓ હોય. આમાં રચનામાં લખશું. પરિધ તરફની ત્રેખડ નલિકાઓ એકબીજાની સાથે 40 અંશના ખૂણે ગોઠવાયેલ હોય છે. કેટલા? 40. હવે આ પરિધ તરફની ત્રેખડ શું કહેવા માગે છે એ આપણે સમજીએ. સૌથી પહેલાં જે આ ત્રેખડ શબ્દ છે 3 એવો અર્થ એનો થાય. તો ત્રેખડનો અર્થ અહીંયા આપણે સમજી લઈએ. ત્રેખડ નલિકાઓ એટલે કે 3 નલિકાઓ. આ જે નલિકાઓ જે છે ને એ પ્રોટીનમય ઘટકોની બનેલી હોય, ટ્યુબ્યુલિનની. એટલે આ નલિકાઓનો બંધારણીય ઘટક જે છે એ ઘટકનું નામ છે ટ્યુબ્યુલિન. પ્રોટીનમય મટીરિયલ છે, પ્રોટીનમય ઘટક છે. એટલે ટ્યુબ્યુલિનની બનેલી 3 નલિકાઓ જે છે એટલે ત્રેખડ શબ્દ આપણે વાપરીએ છીએ. કઈ રીતે હોય તો જરાક અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ કે આવું સર્ક્યુલર તારા કેન્દ્ર છે, ગોળાકાર. હવે આમાં શું છે કે જે નલિકાઓની સંખ્યા જે રહી ને એ 9 છે. એટલે કે ફરતેની બાજુએ 9 ત્રેખડો ગોઠવાયેલી હોય. નલિકાઓ 9ની સંખ્યામાં છે. 9 ગુણ્યા 3 એટલે 27 થાય. આપણે ક્લાસની અંદર પણ આની ચર્ચા કરેલી હતી, જો તમને યાદ હોય તો. ફરતેની બાજુએ ત્રેખડ એટલે કે 3 સ્વરૂપે. કઈ રીતે ત્રેખડ હોય તો ફોર એક્ઝામ્પલ આ પહેલી નલિકા છે, આ બીજી નલિકા છે અને આ ત્રીજી નલિકા છે.
तो આવી 3 ત્રેખડો હોય ટ્રિપ્લેટ્સ ફોર્મમાં 3ની સંખ્યામાં, બરાબર છે। ઓકે, તો શું છે કે સંખ્યા જે છે એ 9ની માત્રામાં હોય છે, બરાબર છે। તો ત્રેખડોની સંખ્યા 9 છે। અહીંયા આપણે થોડુંક લખી નાખીએ કે એની સંખ્યા કેટલી થઈ જશે, 9 થઈ જશે। તો એ 9ની સંખ્યા જે રહી ને આમ ગોઠવાયેલી હોય, 1 ફોર એક્ઝામ્પલ, આ 2, આ 3, આ 4, આ 5, આ 6, આ 7, આ 8 અને આ 9, આપણે આવું વિચારીએ સિમ્પલ ફોર્મમાં। હવે જો આ સર્ક્યુલર આખે આખું તમે વિચારો કે ભાઈ આમ આપણે ગણતરી કરીએ, વર્તુળ 360નું છે, આવી રચના હોય તો વર્તુળનો જે ખૂણો છે, વર્તુળ જે છે એ 360 ડિગ્રીનું હોય। અહીંયા આપણી પાસે નલિકાઓની સંખ્યા 9 છે, આપણે કાઉન્ટ પણ કરી શકાય, 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9। તો ભાગ્યા આપણે 9 કરીએ, 9 શું છે, નલિકાઓની સંખ્યા છે। તો 4 9 36, એટલે 40 અંશનો ખૂણો આ રીતે આવે। આ જે ખૂણો બને છે એ કેટલાનો બનશે, 40 અંશનો બનશે। એ આ રીતે આન્સર આવશે, 40 અંશનો ખૂણો કેમ બને છે, રાઈટ, બરાબર છે, ખ્યાલ આવશે ત્યાં સુધી 40 અંશનો ખૂણો કઈ રીતે બને છે। ચાલો, હવે શું છે કે વચ્ચેની બાજુએ મધ્યદંડ નામની રચના જોવા મળે છે। મધ્યદંડ શું છે, એટલે અહીંયા આપણે વિચારીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ આ સેન્ટ્રલ પાર્ટ હોય ને આવી રીતે, કે જે આ બધી નલિકાઓને જોડે એને મધ્યદંડ કહી। ઇન શોર્ટમાં તમે વિચારો કે કોઈ એક ટાયર વિચારો, આરાવાળું ટાયર વિચારો, તો એમાં શું એક સેન્ટ્રલ પોઈન્ટ હોય કે જે શું કરે, ઘણા બધા આરાઓને જોડે આમ ટાયરની સાથે, જેના કારણે ફરી શકે વ્યવસ્થિત। તો અહીંયા મધ્યદંડ શું છે, તો અહીંયા જે ટ્યુબ્યુલિનની ટ્યુબ્યુલિનની 9 નલિકાઓ હોય છે, એ મધ્યમાં આવેલા મધ્યદંડની સાથે જોડાયેલ હોય છે। એટલે ઇન શોર્ટમાં મધ્યદંડ જે છે આ 9 ટ્યુબ્યુલિનની નલિકાને એકબીજા સાથે જોડવાનું કામ કરે છે। મધ્યદંડ ટ્યુબ્યુલિનની 9 નલિકાઓને એકબીજા સાથે જોડવાનું કામ કરે। એકબીજા સાથે શું થાય, જોડાણ અનુભવાય આ બધાના કારણે, અને આખી રચના જે છે એ બને। બીજું કે નલિકાઓ જે છે એ તંતુઓ વડે, પ્રોટીનમય તંતુઓ વડે મધ્યદંડ સાથે જોડાયેલી હોય છે। નલિકાઓ પ્રોટીનમય તંતુઓ દ્વારા મધ્યદંડની સાથે જોડાયેલ હોય છે। જેમ મુજબ આપણે વાત કરી કે ભાઈ સાયકલના આરા જે છે તો એ શું કરે, સેન્ટ્રલ પાર્ટ જે છે, વચ્ચેનો જે ભાગ છે એની સાથે જોડે, એ રીતે મધ્યદંડનું કામ જે છે એ બધી નલિકાઓને જોડવાનું છે। તારા વર્તુળ, એક નવી વ્યાખ્યા આપણા માટે બને। તારા વર્તુળ, તો તારા વર્તુળ શું છે, તારા કેન્દ્રની ફરતે આવેલો જે જીવરસનો ભાગ છે, તારા કેન્દ્રની ફરતે આવેલ જીવરસના ભાગને તારા વર્તુળ કહે છે। જે ફરતેની બાજુનું આવરણ આવેલું છે, જીવરસનો જે ભાગ છે, તારા વર્તુળ તરીકે ઓળખાતું હોય છે। બીજું કે કાર્ય શું છે તારા કેન્દ્રનું, જગ્યા થોડીક ઓછી પડી છે એટલે અહીંયા આપણે લખી નાખીએ કાર્ય। તો 2 કામ છે। સૌથી પહેલું જે આપણે જાણીએ છીએ, કોષ વિભાજન દરમિયાન દ્વિધ્રુવીય ત્રાકનું સર્જન કરવાનું કામ કરે,
અને બીજા નંબર ઉપર હમણાં આપણે ભણ્યા હમણાં જ તે પક્ષ્મ અને કસાનું સર્જન કરે. બીજું કે તારા કેન્દ્રનું સર્જન પોતે કેવી રીતે થશે, તો જે આંતરાવસ્થા છે એના એસ તબક્કામાં, આંતરાવસ્થાના એસ તબક્કામાં નવા તારા કેન્દ્રનું સર્જન થાય. એટલે કે તારા કેન્દ્ર એકમાંથી કેટલા થઈ જાય? 2 થઈ જાય. બરાબર છે. તો એસ તબક્કો આંતરાવસ્થાનું નવા તારા કેન્દ્રના સર્જન માટે આપણે ઉપયોગમાં લેશું. વાન બેન્ડે વૈજ્ઞાનિક છે. વાન બેન્ડેએ સૌ પ્રથમ પ્રાણી કોષમાં તારા કેન્દ્રનું અવલોકન કરેલું. પ્રાણી કોષમાં સૌ પ્રથમ તારા કેન્દ્રનું અવલોકન કર્યું હતું. નામ વૈજ્ઞાનિકનું યાદ રાખશું, કાર્ય પણ આપણે એનું યાદ રાખશું. ઓકે, બોવેરી સેન્ટ્રોઝોમ શબ્દ આપ્યો હતો. બોવેરી આ વૈજ્ઞાનિક છે. તારા કેન્દ્ર શબ્દ આપ્યો. તારા કેન્દ્ર ગુજરાતી શબ્દ નહોતો આપેલો, પણ એનો અંગ્રેજી શબ્દ આપ્યો હતો સેન્ટ્રોઝોમ. કેમ કે બોવેરી ગુજરાતી નહોતા, વિદેશી હતા, એટલે એમને શબ્દ આપેલો હતો સેન્ટ્રોઝોમ નામનો શબ્દ જે છે એ આપેલો હતો. બરાબર. ઓકે, તારાકાયને ડિપ્લોઝોમ કહેવાય. તારાકાયને ડિપ્લોઝોમ કહે છે. આ ડિપ્લોઝોમ એટલા માટે કહેવામાં આવે કારણ કે એની અંદર 2 તારા કેન્દ્ર આવેલા હોય છે. 2 તારા કેન્દ્રની હાજરી હોવાથી તેને આપણે ડિપ્લોઝોમ તરીકે ઓળખશું. ચાલો આગળ જઈએ નવી એક અંગિકા વિશે. ઓકે, ચાલો તો હવે આગળ વધીએ. નવી એક અંગિકાનો અભ્યાસ કરવાનો છે આપણે. તો નવી અંગિકા કોષ કેન્દ્ર છે. કોષ કેન્દ્ર ન્યુક્લિયસ, કોષના મધ્યમાં આવેલી રચના અથવા તો નિયામકી કેન્દ્ર તરીકે પણ ઓળખાતી રચના છે. કોષ કેન્દ્ર આવી રચના હોય.
આજે આગળના ભાગ તમે જુઓ છો એમાંથી ઈઆર અંતઃકોષ રસઝાડ જે છે એ છૂટી પડીને આગળ વધતી હોય ગુચરા સ્વરૂપે. તો કોષ કેન્દ્રના ઘણા બધા ભાગો છે. જેમ કે આ જે બહારની બાજુ જોવો છો એને કહેવામાં આવે કોષ કેન્દ્ર પટલ. આ જે છિદ્ર જેવી રચના દેખાય છે એને કહેવામાં આવે કોષ કેન્દ્ર છિદ્ર. આ રેડ કલરની રચના જે છે રંગસૂત્ર દ્રવ્ય છે. આ બ્લેક કલરની રચના જે છે એ કોષની કોષ કેન્દ્રિકા છે. આ વચ્ચે જે છે એ અવકાશ કહેવાય કે જેને કોષ કેન્દ્ર પટલ અવકાશ કહેવામાં આવે છે. આ કોષ કેન્દ્રની અંદર કોષ રસ આવેલો હોય જેને કોષ કેન્દ્ર રસ કહેવામાં આવે. તો આવી ઘણી બધી રચનાઓ જે છે એની અંદર તમને જોવા મળતી હોય છે. કાર્યથી શરૂઆત કરીએ. કાર્ય શું છે કોષ કેન્દ્રનું? તો કોષનું નિયામકી કેન્દ્ર છે. એનો અર્થ એવો થાય કોષની જે કઈ ક્રિયાઓ થાય છે એનું નિયમન કરવાનું કામ આ કોષ કેન્દ્ર કરે છે. કોષની ક્રિયાઓનું નિયમન કરે છે. નિયમન એટલે તો આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ કેવી રીતે કોઈ પ્રક્રિયાને શરૂ કરવી છે, ક્યારે શરૂ કરવી છે, ક્યારે પૂરી કરવી છે. આ બધી ક્રિયાઓનું નિયમન જે છે એ આપણું કોષ કેન્દ્ર જે છે એ કરશે. બરાબર છે. તો આ બધા જે છે એ કોષ કેન્દ્રના ઘટકો છે, બધાનો સમાવેશ કોષ કેન્દ્રના ઘટકોની અંદર થશે. આગળ વાત કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ કોષ કેન્દ્રિકા વિશે કે ભાઈ કોષ કેન્દ્રિકા જે છે એ શું છે. તો કોષ કેન્દ્રિકા જે છે એ ગોળાકાર અંગિકા છે. સૌથી પહેલા તો કોષ કેન્દ્રિકા ગોળાકાર અંગિકા છે. અહીંયા સેન્ટરમાં આપણે દર્શાવી છે બ્લેક કલર તમે જોઈ શકો છો. બીજું કે અહીંયા આની લાક્ષણિકતા એવી છે કે આમાં પટલમય રચનાઓ જોવા મળતી નથી. એટલે કે એની ફરતેની બાજુએ પટલ તમને જોવા મળશે નહીં. આવરણ જે છે લેયર જે છે એ તમને જોવા મળશે નહીં. બીજું કે કેટલાક નિશ્ચિત રંગસૂત્રના કોષ કેન્દ્રિક આયોજન વિસ્તાર નોર કહેવાય એટલે કે ન્યુક્લિઓલર. જો આ નોર શબ્દ સમજવાનો છે આપણે. ન્યુક્લિઓલર ઓર્ગેઝમ ઓર્ગેનિઝર NO રિજિયન. રિજિયન એટલે વિસ્તાર થાય. NOR કહેવાય. NOR નોર. ગુજરાતીમાં એને આપણે કહીશું રંગસૂત્રના કોષ કેન્દ્રિકા આયોજન વિસ્તાર અથવા તો કોષ કેન્દ્રિકા આયોજન વિસ્તાર. તો આ જે નોર છે કોષ કેન્દ્રિકા આયોજન વિસ્તાર, આ નોરનું કામ આપણે અત્યારે સૌથી પહેલા સમજવાનું છે. નોરનું કામ શું છે? બરાબર. તો અહીંયા શું થાય કે નોર એક એવી રચના છે કે જેમાંથી આપણે RNA બનાવશું. આ વિસ્તારમાંથી RNA બને. હવે RNA શું છે એ સમજી લઈએ આપણે શોર્ટમાં. તો જે RNA છે આપણે ભણી ગયા છીએ RNA વિશે. RNA શું છે? રિબોન્યુક્લિક એસિડ છે. રિબોન્યુક્લિક એસિડ આ એનું પૂરું નામ થાય.
વાયરસની અંદર જનીન દ્રવ્ય તરીકે જોવા મળે. આરઆરએનએ જે છે એના 3 પ્રકારો છે. એમાં સૌથી પહેલો પ્રકાર જે છે ને એ એમઆરએનએ છે, બીજા નંબર ઉપર ટીઆરએનએ છે અને ત્રીજા નંબર ઉપર આરઆરએનએ છે. આવા 3 પ્રકારના આરએનએ આપણને જોવા મળે. તો જે એમઆરએનએ છે, એમઆરએનએનું આખું નામ થાય મેસેન્જર આરએનએ. ગુજરાતીમાં બોલે તો સંદેશાવાહક આરએનએ. આ બધું ડિટેલમાં આપણે 12 સાયન્સમાં ભણવાનું છે, પણ અહીંયા શું એક શબ્દ માટે આપણે મથામણ થોડીક કરવી પડશે. સેકન્ડ નંબર ઉપર વાત કરીએ તો ટીઆરએનએ. ટીઆરએનએ એટલે ટ્રાન્સફર આરએનએ. ગુજરાતીમાં બોલે તો વાહક આરએનએ. અને લાસ્ટ જે આપણા માટે અગત્યનો છે આરઆરએનએ. આરઆરએનએ એટલે રિબોઝોમલ આરએનએ. ગુજરાતી પણ આ થઈ રિબોઝોમલ આરએનએ. તો રિબોઝોમલ આરએનએ જે છે એ આરએનએનો એક પ્રકાર છે કે જે ન્યુક્લિયર ઓર્ગેનાઇઝર રિજિયન, ઇન શોર્ટમાં NOR, ગુજરાતીમાં કોષ કેન્દ્રિકા આયોજન વિસ્તારમાંથી બને છે. આરઆરએનએનું કામ શું છે? સૌથી પહેલાં તો જે આરઆરએનએ છે એ આરઆરએનએ તમને રિબોઝોમમાં જોવા મળશે. આ આરઆરએનએ તમને રિબોઝોમમાં જોવા મળશે. અને રિબોઝોમ વિશે જ્યારે આપણે ભણેલા હતા ત્યારે આપણે એક વાત કીધેલી હતી કે એને પ્રોટીન ફેક્ટરી કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે? એને પ્રોટીન ફેક્ટરી કહેવામાં આવે છે. શા માટે પ્રોટીન ફેક્ટરી કહેવામાં આવે છે એવું આપણે સમજાવેલું હતું. કારણ કે આ નાની એવી રિબોઝોમ જે છે ને એ કોષ માટે પ્રોટીન મટીરિયલ બનાવે છે. એટલે આ પ્રોટીન સંશ્લેષણની ક્રિયાથી પ્રોટીન બનાવવાનું કામ કરે. અને આ પ્રોટીનથી ઘણા બધા કોષના કાર્ય જે છે એ થતા હોય છે. એટલા માટે આરઆરએનએ જે છે એ રિબોઝોમ નામની અંગિકામાં હોય અને એ પ્રોટીન બનાવવામાં ઉપયોગી બને. આ આરઆરએનએ પણ શું થશે? પ્રોટીન બનાવવામાં ઉપયોગી બનશે. રિબોઝોમ પાસે ઘણા બધા એવા ઉત્સેચકો આવેલા હોય છે કે જે પ્રોટીન સંશ્લેષણની ક્રિયા કરે. અને એટલા માટે પ્રોટીન સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા જે છે રિબોઝોમની અંદર થાય. એટલે રિબોઝોમ જે છે એ પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટેના ઘણા બધા ઉત્સેચકો ધરાવે. બરાબર? એટલા માટે એને પ્રોટીન ફેક્ટરી તરીકે આપણે ઓળખશું. તો કોષ કેન્દ્રની શોધ જનરલી, હવે કોષ કેન્દ્રની સામાન્ય માહિતી ઉપર આવીએ તો જે શોધ છે એ રોબર્ટ બ્રાઉન નામના વૈજ્ઞાનિકે કરેલી હતી. રોબર્ટ બ્રાઉન દ્વારા કરવામાં આવી હતી. રોબર્ટ બ્રાઉન સાહેબે કોષ કેન્દ્રની શોધ જે છે ને એ ઓર્કિડના મૂળમાં કરી દીધી. ઓર્કિડના મૂળમાં શોધ કરી હતી. ઓર્કિડ એક વનસ્પતિ છે. આવો પ્રશ્ન થાય, ઓર્કિડ શું છે? બરાબર? તો એના મૂળની અંદર રોબર્ટ બ્રાઉન સાહેબે સૌથી પહેલા કોષ કેન્દ્ર જે છે એની શોધ કરેલી હતી. ચાલની નલિકા અને સસ્તનોના રક્તકણ, ચાલની નલિકા અને સસ્તનના રક્તકણ, આ બંને રચના જે છે એ કોષ કેન્દ્ર વિહીન રચના છે.
એટલે એની અંદર કોષ કેન્દ્રનો અભાવ તમને જોવા મળશે. કોષ કેન્દ્રનો અભાવ અથવા તો કોષ કેન્દ્ર જે છે એ તમને ગેરહાજર સ્વરૂપે જોવા મળશે આ બંને રચનાઓની અંદર. કોષ કેન્દ્ર વગરની રચના છે. બીજું કે દ્વિકોષ કેન્દ્રી રચનાઓ. દ્વિકોષ કેન્દ્રી રચનાઓ એટલે કે જેની અંદર બે કોષ કેન્દ્રો આવેલા હોય. બે કોષ કેન્દ્રો હાજર હોય તો એની અંદર ઉદાહરણ તરીકે બે પ્રજીવો આપણે લખવાના છે. પેરામિશિયમ જે તમે નામ સાંભળેલું છે અને એક નવું નામ આપણા માટે વર્ટિસેલા. પેરામિશિયમ ને વર્ટિસેલા આવા બે એવા ઘટકો છે કે જે દ્વિકોષ કેન્દ્રી રચના ધરાવે છે. બરાબર. ઓપેલિના, રાઇઝોપસ અને વુકેરિયા આ બહુકોષ કેન્દ્રી રચના છે. બહુકોષ કેન્દ્રી એટલે ઘણા બધા કોષ કેન્દ્રો ધરાવે. ઘણા બધા કોષ કેન્દ્રો ધરાવે તો એની અંદર એટલે ઘણા બધા કોષ કેન્દ્ર ધરાવતી રચનાની અંદર ઓપેલિના, રાઇઝોપસ અને વુકેરિયા ઉદાહરણ આવશે. ઓપેલિના, રાઇઝોપસ અને વુકેરિયા બધા સૂક્ષ્મ સજીવો છે. રાઇઝોપસ તો ફૂગ છે, તમે ભણી ગયા છો. એવી રચના તમને જોવા મળશે. ફોન્ટા નામના વૈજ્ઞાનિકે કોષ કેન્દ્રિકાની શોધ કરી હતી. ફોન્ટા વૈજ્ઞાનિક કોષ કેન્દ્રિકાની શોધ કરી. અને બાઉમેન આ પણ વૈજ્ઞાનિક કોષ કેન્દ્રિકા નામ આપ્યું. ચાલો હવે આગળ આ કોષ કેન્દ્રની થોડી ઘણી ચર્ચા કરીએ. તો જે કોષ કેન્દ્રની અંદર રંગસૂત્ર દ્રવ્ય હોય છે એ રંગસૂત્ર દ્રવ્ય જે છે એના વિશે વાત કરવાની છે ને રંગસૂત્રના 4 ટાઈપ આપણે સમજવાના છે. ચાલો તો જે રંગસૂત્ર દ્રવ્ય છે આ રંગસૂત્ર દ્રવ્ય જે કોષ કેન્દ્રની અંદર હોય છે આ રંગસૂત્ર દ્રવ્ય હોય છે ન્યુક્લિયો પ્રોટીન સ્વરૂપે. કયા સ્વરૂપે હોય? ન્યુક્લિયો પ્રોટીન. ન્યુક્લિયો પ્રોટીનનો અર્થ એવો થાય કે ન્યુક્લિક એસિડ પ્લસ પ્રોટીન. તો અહીંયા પ્રોટીનની વાત નીકળી છે. તો પ્રોટીન જે છે ન્યુક્લિક એસિડ તો આપણે જાણીએ છીએ કે જનરલી ન્યુક્લિક એસિડ જે છે એની અંદર 2 ન્યુક્લિક એસિડ આવી શકે, ડીએનએ અને આરએનએ. એમાં પણ ડીએનએ જે છે એ મોટા ભાગના સજીવોની અંદર હોય. પ્રોટીનમય ઘટક જે છે
એ પ્રોટીનમય ઘટકની અંદર હિસ્ટોન નામના પ્રોટીન હોય. હિસ્ટોન પ્રોટીનની હાજરી હોય. હિસ્ટોન પ્રોટીન જે છે એના 8 અણુઓ ગોઠવાયેલા હોય. 8 અણુઓ ગોઠવાયેલ હોય છે. એટલે આખી રચના જે છે ને એ કેવી દેખાય તમને એ આપણે જરાક જોઈએ. તો આવી રીતે શું હોય, ડીએનએ આવેલો હોય અને એની અંદર આવી રીતે હિસ્ટોનના અણુઓ જે છે એ આવી રીતે સેટઅપ થયેલા હોય, ગોઠવાયેલા હોય. એટલે તમે માઇક્રોસ્કોપમાં જુઓ ને, જો સામાન્ય માઇક્રોસ્કોપમાં આ બધી રચનાઓ ન દેખાય છોકરાઓ. એટલે એના માટે આપણે વિશિષ્ટ ઈએમ જોઈએ. ઈએમનો અર્થ થાય ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ. એટલે આ જે તમે રેડ કલરની રચના જુઓ છો ને એ ડીએનએ છે, અથવા તો ન્યુક્લિક એસિડ પણ તમે એને કહી શકો છો. અને જે બ્લુ કલરની ફૂલડા ફૂલડા જેવી રચના છે ને, હા, એ હિસ્ટોનના અણુઓ છે. હિસ્ટોન પ્રોટીનના અણુ કે જે 8 સ્વરૂપે હોય, 8ની સંખ્યામાં હોય. આ હિસ્ટોન પ્રોટીનના અણુની સંખ્યા કેટલી હોય? 8 હોય. એટલે એને કહેવામાં આવે હિસ્ટોન ઓક્ટામર. એટલે એનું શું નામ આપશું આપણે? હિસ્ટોન ઓક્ટામર. ઓક્ટ એટલે 8, મર એટલે એકમ. એટલે 8 એકમો હોય. ઓક્ટ 8, મર એટલે એકમ. બરાબર? એટલે જ્યારે પણ આપણે આને ઈએમમાં જોઈએ, ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપમાં આને આપણે જોઈએ, ઈએમ, ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ, ગુજરાતીમાં કહીએ તો વિજાણુ સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર. તો ઈએમમાં જોતા આ રચના જે છે એ દોરીમાં પરોવેલા મણકા જેવી લાગે. બરાબર છે? તો આવું અહીંયા જોવા મળે છે. રંગસૂત્રો કે જે ખરેખર બંધારણીય ઘટકો છે, એ રંગસૂત્રના પ્રકારો આપણે સમજવાના છે. અહીંયા આપણને જે કંઈ રંગસૂત્રના 4 પ્રકાર આપ્યા છે, એ 4 પ્રકાર જે છે એ રંગસૂત્રની ભુજાઓના ગુણોત્તર ઉપરથી આપેલા છે. ભુજાઓની લંબાઈનો ગુણોત્તરના આધારે. તો આ ભુજા શું છે, એની લંબાઈ અને એનો ગુણોત્તર બધું આપણે સમજીએ. તો મુખ્ય રંગસૂત્રની જે આપણે વાત કરીએ છીએ, 4 અલગ અલગ પ્રકારના હોય. એમાં સૌથી પહેલા વાત કરશું મેટાસેન્ટ્રિક પ્રકારના રંગસૂત્રો, સબ મેટાસેન્ટ્રિક પ્રકારના રંગસૂત્રો, ટીલોસેન્ટ્રિક પ્રકારના રંગસૂત્રો અને એક્રોસેન્ટ્રિક પ્રકારના રંગસૂત્રો. સામાન્ય રંગસૂત્રની આપણે વાત કરીએ ને, તો સામાન્ય રંગસૂત્રની અંદર શું હોય કે ભાઈ એક સેન્ટરની અંદર સેન્ટ્રોમિયર આવેલું હોય, વચ્ચેના ભાગે રકાબી જેવી રચના હોય. 2 રકાબીને કેમ આપણે આમ, આ એક રકાબી છે ને આ બીજી રકાબી છે, આમ કેમ એકબીજા ઉપર આમ ઢાંકી દે, એવી રચના સેન્ટ્રોમિયરની હોય. અને આ સેન્ટ્રોમિયર જે છે ને એમાંથી આવી રીતે ભુજાઓ નીકળતી હોય, બાજુ કહેવાય આને. એટલે આને કહેવામાં આવે ભુજા અને આને કહેવામાં આવે સેન્ટ્રોમિયર. તો શું છે, અહીંયાથી આપણે વિચારીએ, આમ 2 ભાગ કરીએ એમ કે આ બાજુની ભુજા એટલે કે આ એ સાઇટ અને આ બી સાઇટ, આ ભુજાઓના ગુણોત્તરના આધારે આપણે આવા 4 ભાગ પાડ્યા છે. બરાબર? ગુણોત્તરનો અર્થ એવો થાય કે આની લંબાઈ અને આની લંબાઈ, એની લંબાઈ છેદમાં બીની લંબાઈ, એ અપોન બી, શું જવાબ આવે છે એના આધારે આપણે આ 4 પ્રકાર પાડ્યા છે. તો મેટાસેન્ટ્રિકની અંદર સૌથી પહેલાં વાત કરીએ તો મેટાસેન્ટ્રિકની અંદર શું હોય કે ભાઈ જે સેન્ટ્રોમિયરનો પાર્ટ છે, એ સેન્ટ્રોમિયરના પાર્ટથી બંને જે છેડે, એટલે કે આ એક ભુજા અને આ બીજી ભુજા, આ બંને ભુજાની લંબાઈ જે છે ને એ સરખી હોય. બંને ભુજાઓની લંબાઈ સરખી.
सब मेटासेंट्रिकમાં શું હોય કે જે સેન્ટ્રોમિયર છે, આ ઉદાહરણ તરીકે સેન્ટ્રોમિયર છે, તો સેન્ટ્રોમિયરની એક સાઈડની ભુજા જે છે ને એની લંબાઈ થોડીક નાની હોય, સામે બીજી બાજુની જે ભુજા હોય ને એની લંબાઈ સહેજ મોટી હોય. એટલે કે એક સાઈડ જે છે ને એનો ગુણોત્તર તમને ઓછો મળશે, બીજી સાઈડનો ગુણોત્તર તમને વધારે મળશે. બરાબર? એટલે એક બાજુની ભુજાની લંબાઈ વધુ અને બીજી બાજુની ભુજાની લંબાઈ ઓછી. ટીલોસેન્ટ્રિકમાં જો ટેક્સ્ટબુક અનુસાર તમને એવું કીધું છે કે જે સેન્ટ્રોમિયરનો પાર્ટ છે, એટલે કે આ સેન્ટ્રોમિયર છે, એ સેન્ટ્રોમિયરથી એક બાજુની ભુજા જે રહીને એ અતિશય સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે હોય અને બીજી બાજુની ભુજા જે છે ને અતિશય લાંબા સ્વરૂપે હોય. ઘણી વખત ટીલોસેન્ટ્રિકને તમે અમુક સાહિત્યમાં જોશો ને તો તમને આવી રીતે દેખાડેલું હશે ટીલોસેન્ટ્રિક, કે જે સેન્ટ્રોમિયર છે ને આ સેન્ટ્રોમિયરથી એક જ સાઈડ આવી રીતે ભુજાઓ આવેલી હોય. બરાબર છે? તો આવી રીતે જ્યારે આપણે ગુણોત્તર લઈને બે સાચા જ છે, બરાબર છે, એક બાજુ અતિશય લંબાઈ હોય અને બીજી બાજુ નહીવત હોય. એક્રોસેન્ટ્રિક વિશિષ્ટ પ્રકારના રંગસૂત્ર છે. સેટેલાઇટ જેવી રચના જે છે આ રંગસૂત્રના માથે જોવા મળશે. એટલે જે સેન્ટ્રોમિયરનો પાર્ટ છે એ સેન્ટ્રોમિયરથી એક સાઈડની ભુજાઓ તો નોર્મલ હશે, જ્યારે બીજી સાઈડની જે ભુજાઓ જે રહીને એ ભુજાઓ ઉપર તમને સેટેલાઇટ જેવી રચનાઓ જે છે એ જોવા મળશે. આને સેટેલાઇટ કહેવામાં આવે. બીજા નંબર ઉપર શું છે કે આપણે આ બધા ચાર અલગ અલગ પ્રકારો પાડ્યા છે. સાથે સાથે અહીંયા કાઇનેટોકોર નામની રચના હોય, જે સામાન્ય રંગસૂત્ર હોય એમાં શું હોય કે જે આ સેન્ટ્રોમિયરનો પાર્ટ હોય કે જે બાજુથી આપણે આવી રીતે ભુજાઓ નીકળતી હોય, તો અહીંયા સેન્ટ્રોમિયરના પાર્ટ ઉપર આવી રીતે કાઇનેટોકોર નામની બિંબ જેવી રચના હોય. આ કાઇનેટોકોર શું છે? બિંબ જેવી રચના છે. બરાબર? કે જે સેન્ટ્રોમિયર ઉપર તમને જોવા મળે. ચાલો હવે એક નાનો એવો ટોપિક સમજી લઈએ ખાલી ચાર્ટ ફોર્મમાં તે, અને પછી ચેપ્ટર પૂર્ણ કરીએ. આપણે 2 થી 3 મિનિટ લાગશે, વધારે નહીં લાગે. અને કાલે આપણે શું છે એના MCQ જે છે એ સોલ્વ કરાવશું. થાય એટલા બધા સોલ્વ કરાવશું. અઘરા MCQને પહેલાં પ્રાધાન્ય આપશું કે જેના કારણે તમને તકલીફ ન પડે. તો અહીંયા આપણે બધી ચર્ચા પૂરી કરી નાખી છે. ખાલી આદિકોષ કેન્દ્રી સજીવ પ્રોકેરિયોટિક સેલ્સ જે છે, હા, એના વિશે થોડુંક એવું સમજવાનું બાકી છે. તો આદિકોષ કેન્દ્રી કોષ જે છે એના વિશે આપણે સમજી લઈએ તો શું થાય કે આપણું લેક્ચર જે છે એની સાથે ચેપ્ટર પણ પૂરું થઈ જાય. તો આદિકોષ કેન્દ્રી સજીવો છે. આદિકોષ કેન્દ્રી સજીવો પ્રોકેરિયોટિક્સ તરીકે ઓળખાય. બરાબર છે? એ સૌથી પહેલાં તો કોષીય પડ ધરાવે, અથવા તો જેને કોષીય આવરણ કહેવામાં આવે. શું ધરાવે? કોષીય પડ અથવા તો કોષીય આવરણ. જે રીતે આપણે જનરલી કોષરસ પટલ ભણેલા છીએ એવી જ રચના અહીંયા ધરાવતા હોય છે. તો અલગ અલગ પ્રકારના આવરણો ધરાવતા હોય છે. જેમ કે કેટલાક ગ્લાયકોકેલિક્સનું આવરણ ધરાવે. ગ્લાયકોકેલિક્સ બેક્ટેરિયાઓ મોસ્ટલી. બીજા કેટલાક કોષ દિવાલ ધરાવશે અને કેટલાક જે છે એ રસ સ્તર ધરાવશે. બરાબર છે? ઓકે. તો શું છે કે જે ગ્લાયકોકેલિક્સનું આવરણ છે, 2 પ્રકારના આવરણ હોય. એક સખત આવરણ હોય ને એક શિથિલ આવરણ હોય. ગ્લાયકોકેલિક્સના 2 પ્રકારના આવરણ હોય. એક શિથિલ આવરણ હોય અને બીજું જે છે એ સખત આવરણ હોય.
તો શિથિલ આવરણ જે છે એને સ્લાઇમ લેયર કહેવામાં આવે. અને જે સખત આવરણ છે એને કેપ્સ્યુલ કહેવામાં આવે. બરાબર. બીજા નંબર ઉપર જે રસ પટલ છે એ મિસોઝોમ્સ નામની રચનાઓ ધરાવે. મિસોઝોમ્સ. આ મિસોઝોમ્સ નામની રચનાઓ જે છે 3 સ્વરૂપે જોવા મળે: પુટિકા, નલિકા અને પટલિકા. પુટિકાઓ, નલિકાઓ અને પટલિકાઓ. આવા 3 અલગ અલગ સ્વરૂપે મિસોઝોમ્સ તમને જોવા મળે. બરાબર છે. મિસોઝોમ્સ ક્યાં ઉપયોગી છે તો આપણે એની ઉપયોગિતા સમજી લઈએ. તો મિસોઝોમ્સ જે છે ઘણી બધી ઉપયોગિતા ધરાવે છે. બહુ નાની રચના છે પણ ઉપયોગિતા ઘણી છે. શ્વસન, સ્ત્રાવ, કોષ દિવાલનું નિર્માણ, શ્વસનની ક્રિયા કરાવે, સ્ત્રાવની ક્રિયા કરાવે, કોષ દિવાલનું નિર્માણ પણ કરાવે. બરાબર છે. અને ઘણી વખત ડીએનએની પ્રતિકૃતિ પણ બનાવવામાં ઉપયોગી છે. બરાબર છે. તો આવી ઘણી બધી ઉપયોગિતા જે છે એ મિસોઝોમ્સ ધરાવતી હોય છે. બીજા નંબર ઉપર રિબોઝોમ જોવા મળે 70S પ્રકારની. રિબોઝોમ્સ. અહીંયા રિબોઝોમ્સ તમને જોવા મળશે આદિકોષ કેન્દ્રીમાં 70S પ્રકારની, કે જેને પોલીઝોમ્સ પણ કહેવામાં આવે છે, એટલે કે રિબોઝોમનો સમૂહ. ઘણી બધી સંખ્યામાં અને ઘણા બધા સમૂહની અંદર રિબોઝોમ્સ હોય છે. અને ગતિશીલ અથવા તો સ્થિર આવા 2 અલગ અલગ પ્રકારના બેક્ટેરિયા જોવા મળે અથવા તો આદિકોષ કેન્દ્રી સજીવો જોવા મળે. ગતિશીલનો અર્થ એવો થાય કે કશા અથવા તો પક્ષમાં હાજર. કશા કે પક્ષમાં હાજર. સ્થિરનો અર્થ એવો થાય કે કશા અથવા તો પક્ષમાં જે છે એ શું થઈ જશે? ગેરહાજર થઈ જશે. તો કશાની હાજરી જે છે એમાં કશા 3 પ્રકારની હોય, 3 ભાગો ધરાવે. કશાના ભાગો. તો કશા જે છે સૌથી પહેલા કશાનો મુખ્ય ભાગ એટલે કશા ધરાવે. હૂક એટલે કે ચાબુક જેવી રચના ધરાવે. અને તલસ્થકાય એટલે કે બેઝલ બોડી, કે જ્યાંથી કશાનું સર્જન થયું છે એવી 3 અલગ અલગ રચનાઓ જે છે એ ધરાવશે. બરાબર છે. કશા એટલે કે મુખ્ય રચના છે. હૂક ચાબુક જેવી રચના છે. ઇન શોર્ટમાં કેવી રચના હોય એ આપણે જોઈએ તો આવી એક રચના જે છે બહુ બકવાસ રચના પુરાણી છે. યુગલિનાની અંદર આપણે વાત કરીએ તો જે આવી ચાબુક જેવી કશા છે એમાં જે આ જે રચના તમે જોવો છો આ રચનાને ચાબુક જેવી રચના કહેવાય. આ કશાનો સામાન્ય ભાગ કહેવાય. અને અહીંયા જ્યાંથી સર્જન થાય છે આ ભાગને તલસ્થ કાય કહેવાય. બરાબર. તો આની સાથે આપણે ચેપ્ટર 8ની જે કંઈ નીટની માહિતી લેવાની હતી એ પૂરી કરી છે. કાલે MCQ સોલ્વ કરાવશું. બરાબર. આની સાથે આપણે આજનો લેક્ચર પૂરો કરીશું.